any problem, or if you have difficult facing the difficulty to understand, so you can say in the comment section, I will reply. Okay, so now I have to start. Okay, তো আজকে আমরা অ্যাসিড বেস কেমিস্ট্রির লেকচার নাম্বার 4 জানবো, কারণ লেকচার নাম্বার অলরেডি 1 2 3 এই তিনটা আপলোড করা আছে, সো নো প্রবলেম। ঠিক আছে, আচ্ছা এবার এখানে আমরা ডিগ্রিগুলো বলে দিয়েছি, এমএসসি, বিএসসি, সিএসআই নেট, গেট, বার্ক অ্যান্ড সো অন। নট অনলি দ্যাট, এটা যদি তোমাদের ফার্দার আরও বিভিন্ন হায়ার এডুকেশন অ্যান্ড অলসো দ্য সেকেন্ডারি লেভেলেও যদি ইম্পর্টেন্ট হয়, ইউ ক্যান লার্ন ফ্রম দিস। ওকে, এখান থেকে তোমরা অনেক কিছু শিখতে পারবে, কারণ অ্যাসিড বেস কেমিস্ট্রি এমন একটা চ্যাপ্টার যেটা বলতে গেলে সেটা ছাড়া আমাদের মানে অনেক কিছু ভাবাই যায় না। দ্যাটস ওয়াই অ্যাসিড বেস কেমিস্ট্রি খুব ইম্পর্টেন্ট। ওকে, now I have to start. Okay, so first one today I have to discuss, first topic is dissociation constant. First we have to discuss dissociation constant. Okay, the equilibrium dissociation constant of an acid or base involving H plus ion in solution may be taken as a measure of relative strength of the acid or base. Okay, so the equilibrium dissociation constant of an acid or base involving H plus ion in solution may be taken as a measure of relative strength of the acid or base. That means what? That is equilibrium dissociation constant, that is K equivalent. You can say in the acid case, acid K equivalent is equal to Ka, and in the basic case you can use K equivalent is equal to Kb. Okay, কে ইকুইলিব্রিয়াম বলতে আমরা বুঝি ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট। এবার যেহেতু সেই ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট, এখানে আমরা ইকুইলিব্রিয়াম বলেই আমি জাস্টিফাই করছি না, এখানে আমি অ্যাসিড অ্যান্ড বেস প্রপার্টিকেও এস্টাবলিশ করার জন্য ইউজ করছি। দ্যাটস ওয়াই আমরা যখন অ্যাসিড করব তখন সেটাকে আমরা কে ইকুইলিব্রিয়াম না বলে কে এ বলবো, কে সাফিক্স এ, আর যখন বেস করব তখন আমি কে ইকুইলিব্রিয়াম না বলে কে সাফিক্স বি বলবো। ওকে, আর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? That is, there must be definitely a equilibrium is established. So that's why you generally prefer for equilibrium constant, that is K suffix E equilibrium, right? But as there is not the equilibrium is important thing, there must be important thing is the strength of acid as well as strength of base. If you deal with acid, there must be definitely you have to determine the acidic strength, and when you deal with base, you have to determine the basic strength. So that means there must be the K equilibrium for the acid case is represented as K suffix A. Okay, and when you have to determine K equilibrium for the case of base, you have to determine that the K equilibrium that is almost equal to Kb. Okay, so that's why on that case Ka and Kb are used for the acid and base cases respectively. Okay, clear? Okay, next. Okay, Ha plus H2. Okay, equilibrium H3O plus A minus. Okay, বোঝা গেল? তাহলে HA means what? HA is the acid which can able to give H plus.
এইচে কী করতে পারে, এইচে যে কোনো মুহূর্তে H প্লাস দিতে পারে, রাইট? এইচে ইজ দ্য সোর্স অফ H প্লাস, ওকে? এইচে হলো H প্লাসের সোর্স। এবার সেই এইচে যখন তোমার H2 এর সঙ্গে রিয়াকশন হবে তখন কী তৈরি হবে, H3O প্লাস হবে, E মাইনাস হবে, ওকে? তো এখান থেকে আমরা কে ইকুইলিব্রিয়াম বা যেটাকে এক্ষেত্রে আমরা বলবো কে এ ইকুয়াল টু দ্যাট ইজ প্রোডাক্ট হবে H3O প্লাস অ্যান্ড A মাইনাস, আর এখানে হবে এইচে। As water is present as excess, so water is not included in this expression. যেহেতু ওয়াটার এক্সেস পরিমাণে আছে সেজন্য ওয়াটারকে আমরা এক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি না। এবার তোমরা বলতে পারো কেন ওয়াটারকে ইউজ করতে পারি না, ওয়াই ওয়াটার উই নেভার ইউজ ওয়াটার ইন টার্মস অফ দিস এক্সপ্রেশন, ওয়াই? ওকে, কেন? ওকে, তার রিজনটাও বলি। অ্যাজ ইফ ইউ লার্ন কাইনেটিক্স, chemical kinetics, there must be, pseudo first order, right? The pseudo order is why that is established, why this concept is coming from this reaction. Why? Suppose there must be I think hydrolysis of ester, that is the reaction where acid H plus is needed along with water is needed, okay? But actually we see the rate expression is never depend on water and H plus. So on that case, as a reactant H plus and H2 is present, but they never have any impact on the rate expression. That's why it is called as pseudo. Okay, তার মানে কি এরা আছে কিন্তু এদের কোনো কাজ নেই, এরা কোনো কাজ করছেন না, তাহলে সেটাকে আমরা বলবো pseudo. Water present when excess, so on that case the water concentration is huge with respect to other things, right? So on that case when there is the huge difference in between the volume, there must be the comparability, or you can say the comparing things is not maintained. So on that case we have to remove the odd one. Odd one means which is present in excess, and the product which is present, the reactant which is present in excess in this equilibrium is water. So we have to first eliminate the water. Clear? এতটুকু বোঝে নাও, এরপর যখন ডিটেলস আমি পড়াবো তখন আমি বলবো কেন হচ্ছে, এতটুকু বুঝে নাও। আমরা কি করি, অড অ্যান্ড আউট করি না? অনেক ক্ষেত্রে আমাদের পরীক্ষায় কোশ্চেন আসে, বা অনেক সময় দেখবে বন্ধুত্বের ক্ষেত্রেও অনেক সময় একটা গ্রুপ তৈরি হলো ধরো, তখন সেই গ্রুপের মধ্যে দেখা গেলো একটা মানুষকে নিয়ে সবার সমস্যা হচ্ছে, তখন সবাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কী করে, সবাই কি ওকে সহযোগিতা করে? এটা সহযোগিতা করাটা উচিত, দিস ইজ এ আওয়ার ডিউটি, দিস ইজ এ মোরাল থিংস, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয় না। ইন রিয়েলিটি সাম আদার থিংস দ্যাট শুড বি হ্যাপেন নর্মালি। হোয়াই? বিকজ দেখা যায় যারা সেম মেন্টালিটির মানুষ তারা একদিকে চলে যাচ্ছে, ওই একটা মানুষে অড মানুষটাকে কোণঠাসা করে দিয়ে দিচ্ছে। তো দিস ইজ থিংস ক্যান অলসো হ্যাপেন ইন দ্য কেমিস্ট্রি। কেমিস্ট্রিতে এটা মানে বোঝার জন্য বুঝে রাখো, এটা অ্যাকচুয়ালি হয় না। ওই জন্য তো বললাম কিছু থিওরি আছে যেগুলো আমি পরে বলবো, এই জন্যই বললাম যে অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ নট হ্যাপেন ইন কেমিস্ট্রি, বাট উই হ্যাভ টু কম্পেয়ার অলওয়েজ কেমিস্ট্রি উইথ দ্য হিউম্যান লাইফ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। নো আদার এইমস আর দেয়ার, ওকে? আর কোনো লক্ষ্য থাকে না আমাদের, শুধু কেমিস্ট্রির সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে, যে কোনোভাবে পজিটিভ হোক নেগেটিভ হোক, হিউম্যান লাইফের সঙ্গে কম্পেয়ার করলেই আমরা কেমিস্ট্রি বুঝে যাব। বোঝা গেল? তো এই জিনিসটা ওয়াটারের ক্ষেত্রে হচ্ছে। ওয়াটার তো অনেক এক্সেস আছে, এমনও হয় অনেক সময় না, একটা ক্লাসের মধ্যে ধরো সবাই এক লেভেলের, একটা স্টুডেন্ট থাকলো সে প্রচণ্ড ট্যালেন্টেড, জিনিয়াস, সে মানে 1 মিনিটে একটা অঙ্ক করে নিচ্ছে, যেখানে বাকি স্টুডেন্টরা আধা ঘন্টা লাগতেছে ওই অঙ্কটা করতে। কী হবে? সেই জিনিয়াসকে আলাদা চোখে দেখবে সবাই, এটা পজিটিভ ভিউতে বলছি, তাকে ফলো করবে, সে আমাদের গুরুদেব, রাইট? এটাও হয়। তো এটাও ধরো ওয়াটারের ক্ষেত্রে হচ্ছে। তো তুমি পজিটিভভাবে দেখো বা নেগেটিভভাবে দেখো, ইউ ক্যান সি ইন পজিটিভ অ্যাঙ্গেল or নেগেটিভ অ্যাঙ্গেল, you have to understand this, because chemistry is neutral, chemistry is not handling the human properties, okay? So if suppose in a class there must be all the students are same type, but one student is genius,
So the rest of the students saw them how, that is with scare, with আশ্চর্য ভাবে দেখবে, হ্যাঁ. So this is also the water present in excess. So that's why the comparability is not there, right? We never compare with water with other products and reactants. So that's why we have to order out, we have to remove the water from the rate expression. Actually, this is experimentally so, that is the water is not affected these things. This rate is not affected on that water concentration. That's why the expression established. Because chemistry is focused is much on practical sense, so water is actually in practically not affected the rate. That's why water is not given. This is the another reason. Okay. তাহলে এবার আমরা বেসের ক্ষেত্রে যাব। এটা অনেকক্ষণ ধরে বুঝালাম। বেসের ক্ষেত্রে কি হবে? তো বেস ইজ রিপ্রেজেন্টেড অ্যাজ বি। ওকে, when that should be react with water, so there must be base. The work of base is what? বেসের কাছে বেস কি করবে? বেস abstract the proton. As acid donate the proton, obviously the work of base that should be reverse of acid. So that's why base abstract the proton. So ultimately base abstract the proton from what? From water, because water is only available on that case, right? শুধুমাত্র ওয়াটার প্রেজেন্ট আছে, তো ওয়াটার থেকেই H প্লাস নেবে, তাহলে হবে BH plus and OH minus. When H plus remove from water, so there must be OH minus is produced. যখনই ওয়াটার থেকে H plus বেরিয়ে যাবে, কি তৈরি হবে? OH minus, right? When H plus remove from water, OH minus remain. So on that case, Kb is in that case equilibrium constant. Okay, so that is BH plus OH minus and B. This is the expression. বোঝা গেল এটুকু? ওকে, নেক্সট ওকে, নাও একটা পয়েন্ট লিখে রাখো, পলি বেসিক acids and polyacidic bases have more than one dissociation constant. Corresponding to each successive stages of dissociation. Okay, so poly basic acid and basic polyacidic base means what? Poly basic acids, that means which can more than poly basic acid and poly acidic bases, এগুলো বলতে কি বোঝায়? যাদের ক্ষেত্রে মোর দেন ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট আছে, যেটা আমরা অ্যাসিড বা বেসের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা বা দুটো তোমার কি পেয়েছিলাম, ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট পেয়েছিলাম, যেটাকে সিগনিফাই করা হতো Ka আর Kb দিয়ে। সেক্ষেত্রে পলি বেসিক অ্যাসিড অ্যান্ড পলি অ্যাসিডিক বেস, তাদের ক্ষেত্রে মোর দেন ওয়ান ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট থাকে। ওকে, এবার দেখো পলি অ্যাসিডিক বেস অ্যান্ড পলি বেসিক অ্যাসিড বলতে কি বোঝায়? পলি অ্যাসিডিক বেস হলো ইজ এ বেস দ্যাট কন্টেন মোর দেন ওয়ান আয়নাইজেবল হাইড্রোক্সাইড আয়ন। তার মানে কি? পলি অ্যাসিডিক হলো মোর দেন ওয়ান OH মাইনাস, তাহলে একের বেশি, সাপোজ CaOH হোল টুয়াইস, CaOH হোল টুয়াইস, ইজি এক্সাম্পল। ওকে,
So that are called as polyacidic base, which having more than one ionizable OH minus. এবার polybasic acid means produce more than one H3O plus. Okay, so more than one H3O plus যে দিবে তাদেরকে বলে polybasic acid. As for example, H2SO4 sulfuric acid, because sulfuric acid when react with water it can dissociate 2H plus, দুটো H plus দিয়ে দেয়. It can dissociate 2H plus, so ultimately the 2H plus react with water to produce 2H3O plus. Okay, that's why. যেহেতু H2SO4 দুটো H প্লাস দেয় আর সেই দুটো H প্লাস ওয়াটারের সঙ্গে রিয়াক্ট করে দুটো H3O প্লাস তৈরি করে, সেই জন্য সেক্ষেত্রে যেহেতু H প্লাস কনসেন্ট্রেশন ও একের বেশি দিচ্ছে সেই জন্য বলা হচ্ছে পলিবেসিক অ্যাসিড. ওকে, নেক্সট. ওকে, নেক্সট ওয়ান. এবার দেখো নেক্সট লেভেলিং এফেক্ট. water act as a appreciably good base towards all the common strong acids like HCl, H2SO4, HNO3. Okay, so water act as an appreciably good base towards all the common strong acid, that is HCl, H2SO4, HNO3. তো একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করো, there must be HCl, H2SO4, HNO3, all are strong acid. That means they are fully dissociated. That's why they are called as strong acid. Okay, do you understand? HCl, H2SO4, HNO3, that should be fully dissociated. That's why are called as strong acid. যেহেতু HCl, H2SO4 আর HNO3 প্রত্যেকে নাইট্রিক অ্যাসিড, সালফুরিক অ্যাসিড অ্যান্ড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রত্যেকে ফুললি ডিসোসিয়েটেড হয়ে যায়, সেই জন্য প্রত্যেককে আমরা স্ট্রং অ্যাসিড বলে থাকি. আর ওয়াটারের ক্ষেত্রে এরা প্রত্যেকে স্ট্রং অ্যাসিড হিসাবেই কাজ করে অ্যান্ড ওয়াটার অ্যাজ এ বেস হিসেবে কাজ করে. ক্লিয়ার? বোঝা গেল? ওকে, all the acid act as a acid, strong acid in a water and water behave as a base. Next. Similarly, water acts as an appreciably good acid for all common bases like NaOH, KOH, etc. Okay, so water act as an appreciably good acid. Okay, for all common bases like NaOH, KOH, etc. তাহলে NaOH, KOH প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ওয়াটার অ্যাজ এ গুড অ্যাসিড হিসেবে কাজ করে. কেন? কারণ NaOH, KOH এরা স্ট্রং বেস বিকজ দে আর ফুলি ডিসোসিয়েটেড as a strong base, but in water that also behave as similar strong base character. No differentiating effect is there and water behave as good acid. ঠিক আছে, তো এই যে স্ট্রং অ্যাসিড আর স্ট্রং বেস, we have no difference in water. They behaves almost similar pattern. Okay, and water behaves like similar pattern.
So that's why water is called as leveling solvent. Okay, and that's why this tendency to equalize means equality, equalize the strengths in water called leveling effect। আর লিখলাম না। তো এই টেন্ডেন্সি মানে সমস্ত অ্যাসিডকে একই রকম বিহেভ করানো আর সমস্ত বেসকে একই রকম বিহেভ করানো, আর ওয়াটার নিজেও ইটসেলফ একটা প্যাটার্ন ফলো করছে। তো এই ধরনের এইভাবে স্ট্রেংথগুলোকে ইকুয়ালাইজ করার পদ্ধতিকে বলা হয় লেভেলিং এফেক্ট। ওকে, আর এর ঠিক রিভার্সকে আমরা বলি ডিফারেন্সিয়েটিং এফেক্ট। ওকে, when any solvent behave like a level or make a similarity in the along with the all the strong acids or along with the strong bases, on that case this solvent is called as level solvent and the effect is called as leveling effect. Okay, but there must be a thing also there, you have to remember, if the reverse process is done, that means if there must be the differentiating of two strong acids are there, on that case the solvent is called as differentiating solvent and the effect is called as differentiating effect. ওকে, যখন রিভার্স হয়, যখন কোনো সলভেন্ট ডিফারেন্স তৈরি করে দুটো স্ট্রং অ্যাসিডের মধ্যে বা দুটো স্ট্রং বেসের ক্ষেত্রে, তখন সেটাকে আমরা বলবো ডিফারেন্সিয়েটিং এফেক্ট। সেটাও হয় কখন হয়, suppose HNO3 and H2SO4 solvents are there, suppose there must be a mixture is there, HNO3 and H2SO4. So you know when nitronium ion is produced, I think nitronium na farming nitronium হয় নাকি, I think nitronium ion হয় না, দেখবে নাইট্রেশন করার সময় বা HNO3 প্লাস H2SO4 কোথায় ইউজ করা হয়, নাইট্রেশনে ইউজ করে না, এখন আমার মনে পড়তেছে না, এই বেসিক জিনিস আমি অনেক সময় ভুলে যাই। ঠিক আছে, তখন সেক্ষেত্রে কী হয়, তুমি দেখবে নাইট্রিক অ্যাসিড আর সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যেও ডিফারেন্স করা যাচ্ছে, একটা বেস হিসেবে কাজ করছে আর একটা অ্যাসিড হিসেবে কাজ করছে, তখন এই ঘটনাকে আমরা বলবো ডিফারেন্সিয়েটিং এফেক্ট, বিকজ দ্য টু স্ট্রং অ্যাসিড নট বিহেভ অ্যালাইক, সিমিলারলি একইভাবে ব্যবহার করছে না দুটো অ্যাসিড। Nitric acid and sulfuric acid when used, so there must be nitronium ion is produced. So there must be how, দেখো HNO3 ও এটাই মনে স্ট্রাকচার না, HNO3 না, দাঁড়া এক মিনিট, N ডাবল বন্ড ও, এখানে একটা ও নেগেটিভ হবে, এখানে একটা ভুল হচ্ছিল, হ্যাঁ ও এইচ হবে, এবার ঠিক আছে, এবার H2SO4, ঠিক আছে, on that case what should be done, what should be done, দেখো বোঝো না, H2SO4 যখনই হবে না, এই বিহেভ করবে অ্যাসিড হিসেবে, তার মানে কি টোনেট H+, কাকে দিবে, এই লোন পেয়ার এই হাইড্রোজেনকে নিবে। ওকে, এন এখানে ও নেগেটিভ হবে, ডাবল বন্ড ও এখানে পজিটিভ হবে, এখানে ও এইচ পজিটিভ হবে, এইভাবে করে বেরিয়ে যাবে। হলো, বেরিয়ে গিয়ে কি তৈরি হবে, ওয়াটার তো তৈরি হবেই, সঙ্গে এই এবার একটা লক্ষ্য করো, এই বন্ডটা যখনই চলে যাবে এই পজিটিভ চার্জটা নিউট্রালাইজ হবে,
পজিটিভ চার্জটাকে নিউট্রালাইজ হবে না, না পজিটিভ চার্জটা ওখানেই থাকবে, ঠিক আছে, পজিটিভ চার্জটা এরকমই থাকবে। তাহলে এখানে হবে ডবল বন্ড ও, আর এখানে হবে ও নেগেটিভ আর পজিটিভ, এটা তৈরি হবে NO2+। ঠিক আছে, এটাও অ্যাকচুয়ালি এটাও নেগেটিভ পজিটিভ হয়, ডাবল বন্ড ও হয়। এটা তোমার 1 মিনিট দাঁড়াও, এটা NO2+, এইভাবে লিখতে পারো, এটা তৈরি হয়। ঠিক আছে, এটা স্ট্রাকচার হলো তোমার N, এখানে ডাবল বন্ড ও তো ছিলই। এবার এই ও নেগেটিভটা এইভাবে লেখা যাবে না, কারণ যদি আমি ও নেগেটিভ লিখি না, তাহলে এই দুটো কি হয়ে যায়, ডাবল বন্ড হয়ে যাবে নেগেটিভ পজিটিভ, তো ওভারঅলটা নিউট্রাল হয়ে যাবে। আমরা জানি না পজিটিভ আর নেগেটিভ প্রডিউস দ্য ডাবল বন্ড, তো আলটিমেটলি এটা কি তৈরি হয়ে যাবে, এরকম একটা জিনিস তৈরি হবে, এটা তৈরি হবে। কিন্তু এটা তৈরি হবে না, এটার মধ্যে মাথার উপর আরেকটা পজিটিভ থাকবে। ঠিক আছে, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড NO2+। ঠিক আছে, তাহলে এক্ষেত্রে জিনিসটা, এটা যদিও আমাদের বিষয় নয়, ব্যাপারটা হলো H2SO4 ডোনেট H+, so that's why behave as acid, and HNO3 here behave as base because it abstract the H+. So on that case, this effect is called as differentiating effect, because we can differentiate which one is more acidic and which one is রিলেটিভলি বেসিক নেচার। ওকে, বোঝা গেল? তাহলে সেটাকে আমরা বলবো এরকম। ওকে, নেক্সট, তো এইভাবে আমার ডিফারেন্সিয়েটিভ এফেক্টও পেয়ে থাকি। ওকে, নেক্সট ওয়ান, এবার আমরা পিরিয়ডিক টেবল নিয়ে বলি। ওকে, পিরিয়ডিক টেবল তোমরা জানো, পিরিয়ডিক টেবলে একটা ইতিহাস আছে। পিরিয়ডিক টেবল ফার্স্ট the idea is given by Dmitry Mendeleev. Okay, and there must be the other theories that there, Newland and Newland theory is there. After that, there must be so many discovery. There must be Niels Bohr make a long and large periodic table that is called দীর্ঘ পর্যায় সারণী বলা হয়। ইংলিশে কি বলে আমি ঠিক জানি না, এখন মনে পড়ছে না, কিন্তু এটাকে বাংলায় বলে দীর্ঘ পর্যায় সারণী। তো টুডে উই রিড দ্য পিরিয়ডিক টেবল, অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ এ বোরস মডেল, দ্যাট ইজ দীর্ঘ পর্যায় সারণীটাই আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে স্টাডি করি। ঠিক আছে, দিস ইজ নট এ পার্ট অফ অ্যাসিড বেস কেমিস্ট্রি, বাট আই টেল ইট। ওকে, অ্যান্ড হ্যাঁ, নিউল্যান্ড আরেকটা বলে মোজলে, ঠিক আছে, সেটাও দেখে রাখবে, মোজলে। ঠিক আছে, একটা হলো তোমার দুটো, তোমার দুদিকে দুটো যে তোমার হয় না, একটা হলো অষ্টক সূত্র হয়। ওকে, আরেকটা তোমার আছে যে সোডিয়ামের তোমার আণবিক ভরটা সিমিলার ম্যাচ করে, সেটার উপর ভিত্তি করে একটা আছে, মোজলে থিওরি বলছেন। আর তোমার মেন্ডেলিভ তো বলেই গেছে, মেন্ডেলিভ উনি অনেকগুলো যেগুলো আইসোটোপের ধারণা, মানে অনেকগুলো জায়গা ওনার সময় ফাঁকা ছিল, কারণ কিন্তু তিনি অলমোস্ট ক্যালকুলেশন করে অনেক কিছু উনি ডাটা প্রোভাইড করে গেছেন। ঠিক আছে, তারপরে আলটিমেটলি সেটার একটা পূর্ণতা পায় হলো বাই নিলস বোর, মানে একটা বিশাল বড় একটা দীর্ঘ পর্যায় সারণীর মাধ্যমে। ওকে, ঠিক আছে, এটা আমার ক্ষেত্রে খুব হয় যে আমি যখন একটা জিনিস পড়াই, অনেক জিনিস আমার মাথা থেকে বেরিয়ে যায়, বিকজ আই হ্যাভ একটু হলেও আমার একটু ভুলে যাওয়ার প্রবলেমটা আছে। সো দ্যাটস ওয়াই ইগনোর ইট, ইফ আই হ্যাভিং এনি রং ডাটা, সো ইউ ক্যান কারেক্ট মি। ওকে, অলওয়েজ। আচ্ছা, এবার পিরিয়ডিক টেবলের জিনিসটা বোঝো, দ্যাট ইজ পিরিয়ডিক টেবলের দুটো জিনিস আছে, একটা হরাইজন্টাল, আর একটা হলো আমাদের এই বরাবর একটা যায়, এই বরাবর যেটা যায় সেটাকে আমরা বলি পিরিয়ড বলি, আর ওপর থেকে নিচে যেটা যায় সেটাকে আমরা বলি গ্রুপ। ওকে, সো দিস লেফট টু রাইট ইজ কল্ড অ্যাজ পিরিয়ড, বা বাংলায় বলে পর্যায়, অ্যান্ড টপ টু বটম ইজ কল্ড অ্যাজ গ্রুপ, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি শ্রেণী। ওকে, so that is left to right is called period, and top to bottom that is called group. Okay, এবার জিনিসটা বোঝো, left to right, suppose NH3 is there, water is there, Hf is there. ওকে, তো এখানে হাইলাইট করো,
highlight করো নাইট্রোজেন, oxygen and fluorine. They are present left to right. যদি কোনো হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, লিথিয়াম, বেরিলিয়াম, বোরন, কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ফ্লোরিন. ওকে, তো ফার্স্ট কাম নাইট্রোজেন, দেন কাম অক্সিজেন, দেন কাম ফ্লোরিন. So always remember in period we have to see electronegativity. Okay, because there must be atomic size that should be gradually decreases, but the decreasing tendency of in a period is very less with respect to group. গ্রুপের মধ্যে যে পরিমাণ সাইজের ডিক্রিজিং বলবো না, সাইজের যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে গ্রুপে, in group the size difference which is increases from one shell to other shell is very large with respect to the group, with respect to the period. Okay, in period there must be definitely jet effective increases, definitely size decreases, but the decreasing thing is very minute or very less. Okay, so that's why I never count it. ওকে, যেহেতু পিরিয়ডের ক্ষেত্রে জেট ইফেক্টিভ বাড়ে, সাইজ কমে, কিন্তু সেই কমাটা এতটাই কম হয়, এতটাই আস্তে আস্তে হয় যে সেটাকে আমরা অতটা গুরুত্ব দিই না, আমরা বেশি গুরুত্ব দিই ইলেকট্রোনেগেটিভিটিকে. তো ইলেকট্রোনেগেটিভিটি অফ ফ্লুরিন ইজ মাচ গ্রেটার দেন অক্সিজেন, অক্সিজেন ইজ গ্রেটার দেন নাইট্রোজেন. ওকে, এবার when the things having the highest electronegativity, he will or she will or this will always try to keep the H plus towards itself. Okay, never remove H plus so easily. Okay, যার ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বেশি হবে সে সহজে কিন্তু H plus ছাড়ার মানুষ নয় বা এলিমেন্ট নয়. ওকে, বোঝা গেল? তো ফ্লোরিনে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি সবচেয়ে বেশি, তারপর অক্সিজেন, তো তারপরে নাইট্রোজেন. সো দ্য H plus removal tendency of fluorine is least, oxygen is medium and nitrogen is highest. ওকে, তাই তো? না আমি ভুল বললাম, ভুল বললাম. ইলেকট্রোনেগেটিভিটি যখনই বাড়ে, সাপোজ F minus or H2O and that is in H3. ঠিক আছে? Electronegativity when increases, there must be removal of H plus, that should be increases. এটা আমি ভুল বলছিলাম, এটা কারেক্ট করে নাও. ওই যেটা আমি বললাম সেটা তোমার অর্গানিক কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে হয়, সেটা তোমার আলাদা জিনিস, যেখানে কোভ্যালেন্ট বন্ড হয়. ঠিক আছে, এক্ষেত্রে HF, H2O অ্যান্ড NH3 ক্ষেত্রে কী হয়, F মাইনাস ও কী করে, ওর ইলেকট্রিসিটি এতই বেশি, ও H প্লাসকে ছেড়ে দিতে পারে. ঠিক আছে, তারপর হবে H2, তারপর NH3. আমি যে কথাটা বললাম সেটা ইন্ডাকটিভ এফেক্ট, সেটা পার্শিয়াল নেগেটিভ চার্জের মধ্যে আসে, ইন্ডাকটিভ এফেক্ট. ঠিক আছে, ওটা ইগনোর করো. দিস ইজ এ ইন্ডাকটিভ এফেক্ট, দিস ইজ এ পার্শিয়াল electronegativity difference. Okay, but when the total electronegativity difference is there, F minus having the highest electronegativity, then oxygen, then nitrogen. So that's why F minus always try to remove H plus faster or fastest. Okay, and then oxygen medium and nitrogen is least. Okay, as the electronegativity of fluorine is highest, so that's why the fluorine minus try to remove H plus highest. Okay, and oxygen medium and nitrogen least. So that's why HF having the highest acidity, then H2O, then NH3, because HF having the F minus, and F minus has the highest electronegativity in fluorine, oxygen, nitrogen. So always try to remove H plus, because there must be so electronegativity difference. So that's why the bonding is not so probable, because when the electronegativity difference is higher, the bond becomes weak and H plus easily dissociated. Okay, this is the thing. ওকে, তো ফ্লুরিনের যেহেতু ইলেকট্রিসিটি বেশি, ফ্লুরিন কী করে, ইলেকট্রন ক্লাউডকে নিজের দিকে টেনে নেয়, H প্লাসকে বের করে দেয়. ওকে, when HF, that fluorine has the highest electronegativity, so fluorine always try to draw back all the electron clouds, that is bonded electron clouds, from towards itself. So H plus produced and H plus removed. Okay, this is the thing. এবার ওপর থেকে নিচে যাও, টপ টু বটম. বোঝা গেল? ধরো HF, ফ্লুরিনের ইলেকট্রিসিটি বেশি, ফ্লুরিন কী করবে, গোটা ইলেকট্রন ক্লাউডটাই নিজের দিকে টেনে নেবে. নিজের দিকে টেনে নিলে কী হবে,
নিজের থেকে দিলে H প্লাস তো ইজিলি বেরিয়ে যাবে, H প্লাস হয়ে বেরিয়ে যাবে। ঠিক না, তুমি যখন সব ভাগ নিয়েই নিচ্ছ, আমার আর ভাগ নেওয়ার কি দরকার, আমি H প্লাস হয়ে বেরিয়ে যাই। দিস ইজ দ্য থিং। সো ওকে, নেক্সট ওয়ান, top to bottom, H2O, H2 sulfur, H2Ac and H2 tellurium. Okay, top to bottom, or you can say HF, HCl, HBr, HI, top to bottom. So there must we have to focus much more in their size and also overlap. সাইজ আর ওভারল্যাপকে আমরা খুব বেশি গুরুত্ব দেব। ঠিক আছে, কেন সেটা আমি আসছি, এটা মুছে দিচ্ছি। সাইজ, কারণ HF কে যদি বলি তাহলে এটা H হলো ছোট সাইজ, ফ্লোরিন এই হলো সাইজ, হলো। এবার HCl, এটা হলো এটা 1s, এটা 2p। ওকে, H হলো এটা ফ্লোরিন এই, এটা 1s, এটা 3p। HBr, এটা 1s, 4p। বোঝা গেল, এটা হয়ে গেল 4p 1s। এবার HI, ধরো এরকম, দ্যাট ইজ এ 5p অ্যান্ড দ্যাট ইজ 1s। তো দেখো যত সাইজ ডিফারেন্স পাচ্ছে, দ্য এফেক্টিভ ওভারল্যাপ that should be gradually decreases from group top to bottom. Okay, so top to bottom overlap region মানে এটা, that should be decreases. Okay, so that's why bonding becomes weak, bonding টা আরো বেশি weaker হয়ে যায়। তো that's why HI dissociation is most probable, then HBr, then HCl, then HF. সবচেয়ে বেশি অ্যাসিডিক হবে HI, তারপরে হবে HBr, তারপরে হবে HCl, তারপরে হবে HF। Okay, because in from HF to HI the size difference is huge and the overlap is not so effective from top to bottom. So overlap integral or overlap region between two orbitals, that should be decreases from top to bottom. So bond become weaker from top to bottom. So that's why top to bottom the dissociation of H plus that should be easier. Okay, acidity that's why increases from top to bottom. বোঝা গেল, ওপর থেকে নিচে HF থেকে HI তোমার যেহেতু সাইজ ডিফারেন্স বাড়ছে, দুটো অরবিটালের মধ্যে সাইজ ডিফারেন্স বাড়ার ফলে দুটো অরবিটালের মাঝখানে যে ওভারল্যাপ ইন্টিগ্রাল সেটার রিজিয়নটা কমে যাচ্ছে, তাতে কি হচ্ছে বন্ড উইক হয়ে যাচ্ছে, আর বন্ড উইক হয়ে গেলে কি ডিসোসিয়েশনটা আরও ভালো হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে অ্যাসিডিটি টপ টু বটম ইনক্রিজ করছে। ওকে, নেক্সট। ওকে, নেক্সট ওয়ান, এবার আমরা আসবো অক্সো অ্যাসিডস। Oxo acid, that is XOH. X is halogen. Okay, X is halogen. এবার যদি সিম্পলিস্ট উদাহরণ দিই, EG, that is HOCl, then
HOBr, then HOI, HOCl, HOBr, HOI. Okay. Here দেখো electronegativity of X plays most important role. Okay. By pulling the charge cloud of the exo bond to itself. Okay. So by pulling the charge cloud of the exo bond towards itself, that means if iodine is there, Br is there, Cl is there, so there must be Cl always try to draw back, suppose HO, Cl, draw back electron cloud more. Okay. HOBr, draw back out less. HOI, draw back less. Okay. So the electronegativity of the atom X plays the most important role in the matter by pulling the charge cloud of the exo bond to itself. And the effect is now relayed by the oxygen atom to the OH bond. Inductive effect facilitating release of acidic hydrogen. That means when this oxygen electron cloud or oxygen itself pushed by halogen, so there must be obviously the hydrogen oxygen bond that should be weaker. Hydrogen oxygen bond. Okay. When suppose HOCl, so Cl when pushed so much, so obviously this bond OH bond that should be gets weakest, because chlorine electronegativity সবচেয়ে বেশি electronegativity of chlorine is higher than bromine and then iodine. So the pushing effect of chlorine is most, then Br, then I. So that's why the acidic character of HOCl is highest, then HOBr, then HOI. Okay. Here in this oxo acid, electronegativity factor of halogen, that is Cl, Br, iodine, is most important. Why? Because when electronegativity increases, so the halogen element draw back the electron cloud or bonded electron cloud from the oxygen halogen bond. So when the oxygen halogen bond, the electron cloud pushed by the halogen element, there must be oxygen as a electronegative element. Oxygen held the electron cloud of OH bond. Okay. So ultimately the H have less electron cloud of OH bond. So ultimately H plus, H remove as a H plus from this compound. Okay. ভালো করে বোঝো, as halogen push the electron cloud of halogen oxygen bond, so oxygen as also electronegative, so oxygen try to push the electron cloud from OH bond. So on that case hydrogen having nothing, so hydrogen remove all his wealth and hydrogen releases as a H plus. Okay. And this phenomena is most observed in HOCl because the electronegativity of Cl is highest. Then that should be seen in HOBr because the electronegativity of Br that should be medium. And last in HOI because I has the least electronegativity. That's why. ওকে, তো অক্সো অ্যাসিড যদি বলি তো এটা শুধু ইলেকট্রোনেগেটিভ ফ্যাক্টরের উপর ভিত্তি করে হচ্ছে, যেহেতু যার ইলেকট্রোনেগেটিভ সবচেয়ে বেশি হবে, সে সবচেয়ে বেশি অক্সিজেন আর হ্যালোজেনের যে বন্ডটা আছে সেই বন্ডের মধ্যে যে ইলেকট্রন ক্লাউডটা আছে সেটাকে নিজের দিকে টেনে নেবে, রাইট? অক্সিজেন হ্যালোজেন বন্ডের মধ্যে যে ইলেকট্রন ক্লাউডটা আছে সেটাকে নিজের দিকে টেনে নেবে। তাহলে এবার অক্সিজেন কি করবে? অক্সিজেন কি একা বসে থাকবে? না, অক্সিজেন ডু সাম স্টেপস, রাইট? তো অক্সিজেন কী করবে? ও তো ইলেকট্রোনেগেটিভ, অক্সিজেনও তো ইলেকট্রোনেগেটিভ, তো
অক্সিজেন কী করবে, অক্সিজেন হাইড্রোজেনের বন্ডের যে ইলেকট্রন ক্লাউডটা আছে, অক্সিজেন হাইড্রোজেনের যে বন্ডের ইলেকট্রন ক্লাউডটা আছে সেটা অক্সিজেন ড্রব্যাক করে নেবে, নিজের দিকে টেনে নেবে। তো হাইড্রোজেনের আর কিছু থাকলো না, হাইড্রোজেন বেচারা দুর্বল মানুষ, ওর কোনো পাওয়ার নেই, হাইড্রোজেন কিচ্ছু করতে পারলো না। হাইড্রোজেন কী করলো, যেখানে ওর সবচেয়ে জোর কম সেখানে আরও বেশি করে ও সব কিছু ছাইড়ে ছুড়ে H+ হয়ে বেরিয়ে গেল। ওকে, আর যেহেতু ক্লোরিনের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি, তো সেখানে H+ হয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তারপরে B আর তারপরে I. So that's why the acidity order is HOCl, then HOBr, then HY. ওকে, নেক্সট। অনেক রুল আছে, আরেকটা আমার রুলে দেখো 2 HOCl, নেক্সট HOCl ডাবল বন্ড, HOCl ডাবল বন্ড, ডাবল বন্ড, HOCl ডাবল বন্ড, ডাবল বন্ড। ওকে ওকে, দেখো এখানে ভালো করে বোঝো, এখানে অক্সিডেশন স্টেট কাউন্টেড করো, অক্সিডেশন স্টেট। ওকে, দেখো -2, প্রত্যেকটা বন্ডের অক্সিজেন -2 করে দেয়, -2 আর হাইড্রোজেন +1। ওকে, তাহলে তাহলে এখানে বন্ডেড এটার ক্ষেত্রেও তোমার -2 এক মিনিট, -2 হবে। তাই এটাকে ধরো x -8 হলো। এটাকে তুমি বলতে পারো, এই গোটাটাকে বলতে পারো +1 হিসেবে, +1 হিসেবে কি, এক মিনিট, অক্সিজেন নিজে কি -2 হিসেবেই দেখায় না, হাইড্রোজেন +1 হিসেবে দেখায় নাকি, এখানে একটু আলাদা হবে, এখানে OH যেটা দেখাচ্ছে OH এখানে -1 হিসেবেই দেখায় আই থিঙ্ক, ঠিক আছে, +1 হিসেবেই দেখায়, তাহলে এখানে হয়ে যাবে 0, তো x = কী হবে, +7 হবে। ওকে, এখানে কাউন্ট করে দেখবে, এখানে +5 হবে, এখানে +3 হবে, এখানে +1 হবে, তাহলে আলটিমেটলি কি হচ্ছে, অক্সিডেশন স্টেট যখনই বাড়বে অ্যাসিডিটি বাড়বে। ওকে, এক মিনিট, এটা তোমার 4 2, হ্যাঁ এটা -2 হবে, আর তো 1 2, এখানে হচ্ছে 2 2 4 4 6 7 8, হ্যাঁ ঠিক আছে, এটাই আমার ভুল হচ্ছিলো, অ্যালজেব্রিক ভুল হয়েছে। তো x - 8 + 1 = 0, তাহলে +7, এখানে কী হবে, -2, এটাও -2, এটাও -2, আর এটা +1 করে দেখো। ক্লোরিনের ক্ষেত্রে ধরো x -2 কটা আছে, 6টা, 6 + 1 = 0, তো x = কী হবে, +5 হবে, এভাবেই হবে। এখানেও -2, এটাও -2, এটাও +1, শুধু পেরক্সো বন্ড হলে তোমার -1 হয়, ঠিক আছে, এটা মনে রাখবে। ওকে, নেক্সট। তো অক্সিডেশন স্টেট যত বাড়বে, when the oxidation state increases or double bond O increases with respect to the OH ratio, দুটো ক্ষেত্রে বলতে পারো, when oxidation state increases, এক মিনিট, when oxidation, এটা তো বোঝাই যাচ্ছে না, দাঁড়াও, when oxidation state increases, acidity increases. Okay, and also এই জায়গাটা মুছে দিচ্ছি, এটাও মনে রাখবে, that is double bond O increases with respect to OH, so in that case also acidity increases.
ঠিক আছে, যখন ডাবল বন্ড ওর সংখ্যা বাড়তে থাকবে উইথ রেসপেক্ট টু OH, তখনও কিন্তু আমার অ্যাসিডিটি বাড়বে। তাহলে এক্ষেত্রে লক্ষ্য করো আমার অ্যাসিডিটি অর্ডার এরকম হবে। এটার ক্ষেত্রে তোমার অক্সিডেশন স্টেটও হায়েস্ট, অ্যাসিডিকও হায়েস্ট, এটা একটা বলতে পারো। আর ডাবল বন্ড ও এর সংখ্যাও বেশি উইথ রেসপেক্ট টু OH। Okay, so there must be two things is there in this example, that is in the order HOCl2, HOCl double bond O, double bond O, double bond O. That means HOCl, HClO4. Okay, so HClO4, HOCl থেকে HClO4, you see there must be the acidity increases due to two reasons. One is that is oxidation state increases, that's why acidity increases. Okay, there must be +1 oxidation state of chlorine. Okay, so +1 to +7 oxidation state increases, so that's why acidity increases. This is one reason. Second reason, there must be double bond O with respect to OH, that should be also increasing. In all the three cases OH is 1, but double bond O, that should be increases, that's why acidity increases. Okay, তো দুটো জিনিস থাকবে, একটা হলো অক্সিডেশন স্টেট বাড়লে তাহলে অবভিয়াসলি অক্সিডেশন স্টেট বাড়লে অ্যাসিডিটি বাড়বে, আর আরেকটা কি, আরেকটা হলো ডাবল বন্ড ও এর সংখ্যা উইথ রেসপেক্ট টু OH এর ক্ষেত্রে OH এর রেসপেক্টে ডাবল বন্ড ও সংখ্যা যদি বাড়তে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রেও কিন্তু অ্যাসিডিটি বাড়ে। তার কারণ কি, ডাবল বন্ড ও থাকলে অক্সিজেন কি করে, ডাবল বন্ডের যে অক্সিজেন সে অনেক বেশি ইলেকট্রন ক্লাউডকে নিচের দিকে টেনে নেয়, সেক্ষেত্রেও একইভাবে হাইড্রোজেন H+ রিমুভালটা ইজি হয়ে যায়। ওকে, নেক্সট। ওকে, নেক্সট ওয়ান, P double bond O। আচ্ছা দেখো, এবার আরেকটা দেখো, H3PO2 মোস্ট অ্যাসিডিক, এগুলো সব কিন্তু অ্যাসিডিটি অর্ডার, হ্যাঁ অ্যাসিডিটি অর্ডার। H3PO2 is most acidic, then H3PO3, then H3PO4, that is most acidic, that is least acidic. Okay, how we justify oxygen number of oxygen that should be increases, right? But how oxygen number is increases from H3PO2 to H3PO4, so that's why that is in generally there should be acidity increases from H3PO2 to H3PO4, right? But that is not so. Why? কেন এটা হয় না? আমরা হিসাব অনুযায়ী বলতে পারি অক্সিজেনের সংখ্যা বাড়ছে তো H3PO2 থেকে H3PO4 এ অ্যাসিডিটি বাড়বে, কিন্তু তা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে না। তার কারণ কি বলো, বোঝো জিনিসটা বোঝো। when you are in belonging to higher education in chemistry, that is MSc, BSc, class 12, there must be, you always remember, you have to much more emphasize on structure, mechanism, okay, electron movement, these things. When you do carry out some reaction, short of reaction, you have to memorize the technique, how the reaction going on. There is nucleophilic or electrophilic, there is a radical reaction or not, the condition justify the radical reaction or not, if decarboxylation is there, carbon ion stabilize or not, if carbocation is produced, this is stable or not, is there rearrangement is possible, is not, reaction is going on, but the electron movement from negative to positive or not, negative to positive হয়, negative to positive is the right method. You have to remember how the reaction mechanism is going on. Okay, how in inorganic chemistry you have to remember the structure of the compounds. Okay, in physical chemistry you have to remember the formulas, and not only that, you have to remember the unit conversion. So many things which you never modified, you have to memorize only. Okay, so that's why always remember, try to open this compound in a structure, and when you reveal the structure, you can easily clarify the properties. Okay, দেখো এটা হবে P double bond O, এটা হবে OH, এটা H, এটা H হবে, this is the structure.
এটা স্ট্রাকচার কি হবে? পি ডাবল বন্ড OH OH H। এটা স্ট্রাকচার কি হবে? পি ডাবল বন্ড OH OH OH। এবার লক্ষ্য করো, আমি বলছিলাম এইচ এর রেসপেক্টে OH এর রেসপেক্টে ডাবল বন্ড ও এর সংখ্যা বাড়তে থাকলে অ্যাসিডিটি বাড়ে, বাট হেয়ার দ্য ডাবল বন্ড ও ইজ ফিক্সড। I say that with respect to OH, double bond O when increases, on that case acidity increases, right? But in that, the three examples, double bond O is fixed, but OH, number of OH that should be increases. Okay. So there must be always number one is with respect to double bond O, OH when increases, acidity decreases. Okay, with respect to double bond O, that means double bond O is fixed, but the number of OH increases. On that case, acidity that should be decreases. Okay, this is the one thing. Another thing, when OH increases, probability of any H plus removal decreases. That means what? আগেরটার ক্ষেত্রে প্রথমটার ক্ষেত্রে দেখো H3PO2, there must be only one OH is there, so only one H plus is removed from that OH. Okay, when H3PO3 is there, there must be two OH, so you never know on what H plus remove, so there must be the probability is divided in two OH. H3PO4, there must be three OH, so there are also probability that should be decreases because the probability divided into three OH. So you can say directly this, the second reason is not so effective, but you can say as a supportive reason, that is indirectly you can say, obviously when the OH is not fixed, the OH is increases, so the probability to removal of H plus, or you can say there must be maybe the competition between the OHs to remove H plus can be take place. So on that case you have to better remember, that is with respect to double bond O, when OH increases, so there must be the acidity that should be decreases. And as they are H3PO2, there are one double bond O and one OH. H3PO3, one double bond O, 2H. H3PO4, one double bond O and 3 OH. So obviously double bond O is fixed and number of OH that should be increases, so obviously the acidity that should be decreases from H3PO2 to H3PO4. ঠিক আছে, মনে রাখবে ডাবল বন্ড ও এর রেসপেক্টে OH এর সংখ্যা বাড়লেই তোমার কি হবে, তোমার অ্যাসিডিটি কী হবে, ডিক্রিজ হয়ে যাবে। সেই জন্য H3PO2 ক্ষেত্রে ডাবল বন্ড তো সব জায়গায় একটাই আছে, কিন্তু H3PO2 একটা OH আছে, H3PO3 দুটো OH আছে, H3PO4 তিনটে OH আছে, তো OH এর সংখ্যা তো বাড়ছে, তো সেক্ষেত্রে অ্যাসিডিটি ডিক্রিজ করে যাবে। ওকে, নেক্সট। Okay, next one. Cotton sponge. The base strongly binds a proton or hydrogen, okay, by symmetric
center 4 electrons in bonds the compound has been given the nickname proton sponge. Okay, the base strongly binds a proton, hydrogen, by symmetric 3 center 4 electrons bond, that is NHN, hydrogen bond. Hydrogen bond in madhyame there must be the by hydrogen bond. Hydrogen bond is nothing but that is an interaction from negative dipole to positive dipole. Okay, so by hydrogen bonding, when hydrogen is holded by 2 electronegative element, most of the cases nitrogen in any compounds. So on that case, these hydrogen which are bonded by hydrogen bonding only are called as proton sponge. Okay, বোঝা গেল? when যখন একটা হাইড্রোজেন দুটো ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট সাপোজ দুটো নাইট্রোজেন তাদের দ্বারা হাইড্রোজেন বন্ডিং মাধ্যমে তোমার হোল্ডেড আছে মানে ধরে রাখা আছে, তখন সেই হাইড্রোজেনকে কি বলা হয়? প্রোটন স্পঞ্জ বলা হয়। ওকে, অ্যান্ড হোয়াই দিস ইজ সো? বিকজ হাইড্রোজেন বন্ডিং ইজ অ্যাকচুয়ালি নট এ বন্ড, দিস ইজ এ ইন্টারাকশন। ঠিক আছে, হাইড্রোজেন বন্ডিংকে আমরা ইন্টারাকশন বলি, আমরা কথাই বলি হাইড্রোজেন বন্ডিং, বাট অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ এ ইন্টারাকশন। নেগেটিভ আর পজিটিভ ডাইপোলের মধ্যে যে ইন্টারাকশনটা হয় সেটা হাইড্রোজেন বন্ডিং, নাথিং বাট। ওকে, আর হাইড্রোজেন বন্ডিংয়ের ইন্টারাকশনটা বাকি যে কোভ্যালেন্ট বন্ড, আয়নিক বন্ড, কোয়েডেড বন্ড, বাকি মেটালিক বন্ড এদের থেকে অনেক উইক হয়। ঠিক আছে, বিকজ দ্যাট লাইক এ ইন্টারাকশন অনলি। ওকে, তো লাইক দ্যাট কীরকম? Ame, ওকে, n দুটো লন পেয়ার Ame, ওকে। এবার এখানে H প্লাস দিলে কি হবে? এখানে হবে n, এখানে Ame, এখানে Ame, n Ame, এখানে Ame। ওকে, এখানে নাইট্রোজেন Ame, এখানে Ame। ওকে, শুধু মাঝখানে এই হাইড্রোজেন বন্ডিংয়ের মাধ্যমে এই হাইড্রোজেনটাকে ধরে রাখবে। এটার কালারটা আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি যেহেতু এখানে কনফিউশন হচ্ছে, এটা H প্লাস দিচ্ছি। বোঝা গেল? তো ইন দ্যাট কেস যদি এই স্ট্রাকচারটা দেখো এখানে হাইড্রোজেনটা হোল্ডেড হচ্ছে বাই হাইড্রোজেন বন্ডিং, রাইট? তো দিস হাইড্রোজেন that is holded by hydrogen bonding are called as proton sponge. এটাকে আমরা proton sponge বলি। ওকে, নেক্সট। এবার লক্ষ্য করো, তিনটে স্ট্রাকচার দিচ্ছি, n Ame, double bond this, এটা
ডরমন এটা। ওকে, এবার দেখো they are all are exocyclic. ওকে, এবার মজার ব্যাপার হলো this is a completely basicity order. ওকে, this is a basicity order. সবচেয়ে বেশি বেসিক এটা, most basic, and that is a least basic. Okay, basicity of the exocyclic oxygen decreases with ring size. ওকে, যত রিং সাইজ ছোট হবে তত কি হবে, তোমার বেসিটি ডিক্রিজ করতে থাকবে। when the ring size decreases, on that case basicity also gradually decreases. That's right. Right? A smaller ring size implies smaller internal bond angle. যত সাইজ কমবে ইন্টারনাল বন্ড অ্যাঙ্গেল কী হবে, ডিক্রিজ করবে। রাইট, ইনভলভস লেস এস ক্যারেক্টার, এস ক্যারেক্টার তত কম হবে। তাহলে এস ক্যারেক্টার ইজ অ্যালোটেড ইন দ্য বন্ড টু এক্সোসাইক্লিক oxygen atom. The carbon atom of the ring that links to oxygen atom exert higher rigidity. Its bond to lower is donor ability. আচ্ছা, এক মিনিট, এটা একটু এক মিনিট, মনে উল্টা বললাম। দেখো, তোমার যখনই এটা রিং সাইজ কমবে তখন কি হবে, ইন্টারনাল অ্যাঙ্গেল, এটার অ্যাঙ্গেল কত হওয়া উচিত, 120 ডিগ্রি, সেখানে কি অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 90 ডিগ্রি। ইন্টার অ্যাঙ্গেল কী হচ্ছে, ডিক্রিজ করছে। রাইট, এখানে আরেকটু বেশি হয়, এখানে আরেকটু বেশি হয়। ঠিক আছে, ইন্টার অ্যাঙ্গেল দ্যাট শুড বি ডিক্রিজেস। এ স্মলার দ্য রিং সাইজ ইমপ্লাইজ স্মলার ইন্টারনাল বন্ড অ্যাঙ্গেল। ওকে, and involves less S character. যখন internal angle decrease করে, you know angle that should be directly proportional to S character. ওকে, অ্যাঙ্গেল যেহেতু তোমার কমে যাচ্ছে, এস ক্যারেক্টারও কমে যাচ্ছে। এবার এস ক্যারেক্টার যখনই কমে যাবে এর ডোনেটিবিলিটি বেড়ে যাবে, ডোনেটিবিলিটি ইনক্রিজেস। তাহলে এইরকম হবে বেসিক ক্যারেক্টার। ওকে, দিস ইজ দ্য বেসিসিটি অর্ডার, তো দিস ইজ দ্য বেসিসিটি অর্ডার। ওকে, বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট এটা ইনক্রিজ হবে। আচ্ছা, এটা ডিক্রিজ বলে বেসিসিটি অফ এক্সোসাইক্লিক অক্সিজেন ডিক্রিজেস উইথ রিং সাইজ। তার মানে রিং সাইজ তোমার কী হয়, বাড়ার ফলে বেসিসিটি অফ অক্সিজেন দ্যাট শুড বি ডিক্রিজ করে যায়। ঠিক আছে, যখনই বেসিসিটি বাড়বে, সরি রিং সাইজ বাড়বে, তোমার বেসিসিটিও ড্রপ করতে থাকবে। যত বেশি রিং সাইজ বাড়বে তত বেসিসিটি ড্রপ করবে, বিকজ বন্ড অ্যাঙ্গেল বেড়ে যাবে এবং এস ক্যারেক্টার বেড়ে যাবে। আর এস ক্যারেক্টার বাড়লে কী হয়, ইলেকট্রনস হোল্ডিং পাওয়ারটা বেড়ে যায়। সো দ্যাটস ওয়াই ডোনার অ্যাবিলিটি দ্যাট শুড বি ডিক্রিজেস। লাস্ট ওয়ান, HSAB principle. HSAB principle. That means hard, soft, মাঝখানে একটা অ্যান্ড হবে, অ্যাসিড, বেস। ওকে, 4 ধরনের নাম। আমরা ছোটোবেলায় একটা জিনিস খেলতাম, মনে আছে কি না, কেউ খেলছে কিনা জানি না, রাম শ্যাম যদু মধু বলে 4টা চিট করতাম। রাইট, 4 ভাগ্যে যেটা পড়তো এটা নিয়ে আমরা একটা খেলতাম। ঠিক আছে, তো এটা দেখে আমার এটা মনে পড়ে গেল, HSB লাইক দ্যাট, H ফর হার্ড, S ফর সফট, A ফর অ্যাসিড, B ফর বেস। ওকে, এবার হাউ দে আর রিলেটেড দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অলওয়েজ রিমেম্বার, হার্ড, এদিকে লিখি, hard prefer hard and soft prefer soft.
হার্ড সবসময় হার্ডকে প্রেফার করবে, সফট সবসময় সফটকে প্রেফার করবে। লাইক অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, সিমিলার মেন্টালিটি পিপল অলওয়েজ try to friendship to each other, right? Similar mentality, একই ধরনের মেন্টালিটি যুক্ত মানুষরা ওরা খুব চেষ্টা করে নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব তৈরি করার। Similar things are there in this chemistry HSV principle. Heart always prefer to bind with heart and soft will prefer to bind with soft. Okay, heart সবসময় হার্ডের সঙ্গে বাইন্ড হওয়ার চেষ্টা করবে and soft সবসময় সফটের সঙ্গে বাইন্ড হওয়ার চেষ্টা করবে। ওকে, দেখো এটা যদি কথা লিখি, হার্ড অ্যাসিডস প্রেফার টু combine with hard bases and soft acids combine with soft bases. ওকে, এটাকেই বলা হয় এইচএসবি প্রিন্সিপাল। ওকে, হার্ড সবসময় হার্ডকে প্রেফার করবে, সফট সবসময় সফটকে প্রেফার করবে। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, দেয়ার মাস্ট বি অলওয়েজ চেম্বার নিকেল 2+ বিহেভ অ্যাজ হার্ড। ওকে, কারণ নিকেল, প্যালাডিয়াম, প্ল্যাটিনাম from top to bottom softness increases. Okay, platinum 2+, that should behave as a soft. Okay, suppose there must be কি বলবো উদাহরণ দিই, ফ্লুরিন দেবো না, Cl দিচ্ছি, Cl and there must be I is there. So Cl behave as hard, I behave as soft. So obviously you know soft prefer soft, hard prefer hard. Okay, nickel 2+ prefer fluorine and platinum 2+ prefer iodine. Okay, because fluorine is hard and nickel 2+ hard and hard prefer hard, right? Iodine is soft, platinum 2+, এটা iodine, iodine is soft and platinum 2+ is soft, so soft prefer soft. Okay, next. এবার হার্ড অ্যাসিডের বৈশিষ্ট্য কি? 1 নাম্বার তো হবে স্মল সাইজ, সাইজ উইল বি স্মল, হার্ড অ্যাসিড কিন্তু। ওকে, 2 নাম্বার হাই অক্সিডেশন স্টেট, অক্সিডেশন স্টেট দ্যাট শুড বি হাই। 3 নাম্বার absence of outer electrons which easily excited to higher state. ওকে, এমন কোনো ইলেকট্রন থাকবে না যেটা ইজিলি এক্সাইটেড স্টেটে যাবে। অ্যান্ড 4 নাম্বার, 4th নাম্বার, চার্জ বাই সাইজ রেশিও high. Okay, so all the criteria belongs to hard acid. That is, first one, size will be small, positive oxidation state, that is high oxidation state. Okay, and absence of any outer electrons for excited to higher state, এমন কোনো ইলেকট্রন থাকবে না যেটা হায়ার এক্সাইটেড স্টেটে যাবে। অ্যান্ড অলসো চার্জ বাই সাইজ রেশিও দ্যাট শুড বি হাই, চার্জ বাই সাইজের অনুপাত যেটা সেটা হাই হতে হবে। ঠিক আছে, এক্সাম্পলস কি আছে? H+ হবে, H+ এর চার্জ বাই সাইজ রেশিও অনেক হাই হয়, চার্জ মানে সাইজটা যেহেতু খুব ছোট হয়। অ্যান্ড লিথিয়াম প্লাস, Na+, K+, ট্রানজিশন মেটাল ফার্স্ট রো যেগুলো হবে সবই হবে Fe2+, কোবাল্ট 3+, ক্রোমিয়াম 3+, ম্যাঙ্গানিজ 2+, ওকে, Bf3, Bcl3, BrO3, এটা যদিও পজিটিভ ইন্টিজার পজিটিভ অক্সিডেশন থাকে না, কিন্তু এদের ইলেকট্রন নেওয়ার প্রবণতা এত বেশি হয়, দ্যাটস ওয়াই দে আর অলসো অ্যাক্ট অ্যাজ হার্ড অ্যাসিড। ওকে, অ্যালুমিনিয়াম 3+, এটা প্রত্যেকে হবে হার্ড অ্যাসিড। ওকে, নেক্সট।
লাস্ট ওয়ান আমি হার্ড অ্যাসিড আর সফট অ্যাসিডে গিয়ে শেষ করছি, এরপর দিন আমরা সফট বেস আর সফট অ্যাসিড দিয়ে শুরু করব, আর এর পরের দিনে আমি লাস্ট অ্যাসিড বেসটা কমপ্লিট করে দিব। তারপরে আই থিঙ্ক তেমন কিছু থাকবে না, ঠিক আছে। আর যদি আরও অ্যাডভান্স লেভেলে কিছু থাকে সেটা আমি আফটার সিএসআই নেট কমপ্লিট করিয়ে দেবো, ঠিক আছে, নো প্রবলেম। কারণ সিএসআই নেটটার উপর আমাদের ফোকাস করতে হবে। এবার সফট অ্যাসিড ফার্স্ট ওয়ান, অ্যান্ড অলসো গেট আছে, সে গেটের ওপর ফোকাস করতে হবে। তো লার্জ সাইজ হবে সেকেন্ড ওয়ান, জিরো অর লো পজিটিভ অক্সিডেশন স্টেট, জিরো হবে অথবা লো পজিটিভ অক্সিডেশন স্টেট হবে। অ্যান্ড several easily excitable valence ইলেকট্রনস, কিছু এক্সাইটেবল ভ্যালেন্স ইলেকট্রন থাকলেও থাকতে পারে, ওকে, ঠিক মানে হার্ড অ্যাসিডের ঠিক উল্টো। অ্যান্ড অলসো চার্জ বাই সাইজ রেশিও কম্পারেটিভলি লো, ওকে, লো কম্পারেটিভলি। এবার যদি উদাহরণ দিই কী হবে, কপার প্লাস, এজি প্লাস, এইউ প্লাস, প্ল্যাটিনাম 2 প্লাস, Ag2 প্লাস, ওকে, BH3 হয়, আরও অনেক কিছুই হয়, ঠিক আছে, M0 অ্যাকসেপ্টার। তো দে আর বেসিক্যালি called as soft acid. Soft acid means the metals having which are large size will be larger, size বেশি হবে, জিরো আর লো পজিটিভ অক্সিডেশন স্টেট, জিরো অথবা লো পজিটিভ অক্সিডেশন স্টেট হবে, অ্যান্ড সিভার ইজিলি এক্সাইটেবল ভ্যালেন্স ইলেকট্রন হবে, ইজিলি এক্সাইটেবল ভ্যালেন্স ইলেকট্রন থাকবে, অ্যান্ড চার্জ বাই সাইজ রেশিও দ্যাট শুড বি কম্পারেটিভলি লো, কম হবে, ওকে। নেক্সট লাস্ট ওয়ান, বর্ডার লাইন। বর্ডার লাইনের মধ্যে কী কী পড়বে, BCH3 হোল 3 হবে, আর কি হবে, Fe2 প্লাস হবে, কোবাল্ট 2 প্লাস হবে, কপার 2 প্লাস হবে, Zn2 প্লাস হবে, Pb2 প্লাস হবে, Bismuth 3 প্লাস হবে। বর্ডার লাইন দ্যাট মিনস দ্যাট বিহেভ দ্য ইন্টারমিডিয়েট অফ স্ট্রং অ্যাসিড অ্যান্ড স্ট্রং অ্যাসিড বলছি, হার্ড অ্যাসিড অ্যান্ড হার্ড অ্যাসিড অ্যান্ড সফট অ্যাসিড। হার্ড অ্যাসিড আর সফট অ্যাসিডের মাঝামাঝি যারা ধর্ম দেখাবে তাদেরকে বলা হচ্ছে বর্ডার লাইন, ওকে, বোঝা গেল। দুটো জায়গার মাঝখানে যে বর্ডার হয়, ইউ নো দ্যাট। তারপরে বিভিন্ন জায়গায় দেখো না পাঁচিল থাকে, দুটো বাড়ির মাঝখানে পাঁচিল থাকে, তো পাঁচিল ইজ অলসো কল্ড অ্যাজ বর্ডার, রাইট। সিমিলার থিংস দ্যাট বর্ডার লাইন which belong to the intermediate, that means they behave like as hard acid sometimes and also sometimes behave as a hard base, okay. তো এরপর দিন আমি স্টার্ট করব হার্ড বেস অ্যান্ড সফট বেস দিয়ে, যেহেতু আজকে হার্ড অ্যাসিড অ্যান্ড হার্ড বেস করিয়ে দিয়েছি, অ্যান্ড মাই ভিডিও গোস লং, সো there must be a difficulty to upload it, so that's why the last class will be there where I detailed discussion on the hard base and soft base and F strength, internal strength and also back strength, okay. And after that there must be almost complete, and the advanced level, all the things that should be uploaded, there must be not a close that should be uploaded after GATE and CSIR NET exam, okay, because there must be, we have to emphasis on GATE and CSIR NET exam also, because there must be a 2 request is there on acid base chemistry, so I fulfill this request, so that's why I completed the acid base chemistry, that is all round, okay. But if there is other necessary advanced level things are there, I will definitely continue with it after CSIR NET and GATE exam, okay. Thank you. তো এখানে আমি শেষ করলাম, and obviously please subscribe, please subscribe, share, comment and like, okay. And always remember there must be, I have a Facebook page, that is Apurupa Guho, okay. There must be a OPA chemistry
within a bracket Apurupa Guha, Opa Chemistry. Instagram and Thread is there, and in YouTube Opa Chemistry is there, and also in Facebook group Opa Chemistry is there. But Facebook group there must be sometimes the joining problem is there, so that's why I replace another way, that is Facebook page Apurupa Guha. Okay, so in anywhere in respective messengers, respective comments, you can say what is the problem, what is the inquiry, what is the need of chemistry